नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 6 जून 2025 शुक्रवार। आज दिन में टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय मध्य जानिपर आज दिन जाकर संपूर्ण खबर विषय। चैनल को प्रथम करे आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिया बेल आइकन को दबाई देबे एवं भिडियोटी को गोटे गोटे लाइक निहाती करिदेबे। खबर नंबर 1 बड़ सूचना देले मंत्री। राज्य में खोल 500 आदर्श विद्यालय। गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना अधीन 500 आदर्श प्राथमिक विद्यालय मूलपत्र आगामी सप्ताह ओडिशा स्थापन करा बोली विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइछन्ति। ओडिशा रे भाजपा सरकार रे 1 वर्ष पूर्ति अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जून 12 रे गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना अधीन 500 विद्यालय मूलपत्र स्थापन करिवे। मंत्री कहिछन्ति जे एही योजना अधीन राज्यर समस्त 314 ब्लॉक रे आदर्श प्राथमिक विद्यालय निर्माण करा जिवो। मोहन माझी नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार राज्य में प्राथमिक शिक्षार उन्नति 2025-2026 वार्षिक बजेट रे गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय 2960 कोटी टंका बराद करिसेंति। खबर नंबर 2 गंजाम को बड़ उपहार देले मुख्यमंत्री। सृष्टि हेबो 15,000 नियुक्ति। गंजाम जिले में 28,084 कोटी टंकार पुंजी निवेश रे हेबाकु थिबा 12टी शिल्प प्रकल्पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंति। यह द्वारा 15,455 रु अधिक नियुक्ति सृष्टि हेबो बोली मुख्यमंत्री दिनिकिया गंजाम जिला गस्तर आसी छत्रपुर स्थित खेल पड़िया ठारे आयोजित कार्यक्रम में गंजाम जिला को से उपरोक्त भेटी देइछन्ति तरंगिणी। खबर नंबर 3 शिक्षकों को दिया कोविड टिप्स। जिला शिक्षाधिकारी को निर्देश देइछन्ति मंत्री। कोविड बढ़ुवा नहीं गणशिक्षा मंत्री प्रतिक्रिया। स्कूल खोलिले शिक्षक शिक्षयित्री को सतर्क करा। जिला शिक्षाधिकारी को विभाग पक्षर निर्देश दिया। अधिक स्वास्थ्य खराब हेले घरे रहिबे छात्र छात्री। स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन पालन करिबो विभाग। स्कूल गुड़िक पुणी आरंभ होगा पर समस्त छात्र छात्री एवं शिक्षक और शिक्षयित्री को कोविड-19 सुरक्षा व्यवस्था पालन करने को पड़िबो। वर्धित मामला को दृष्टि रखी समस्त सतर्क रहिबा को पड़िबो। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आमर सर्वोच्च प्राथमिकता बोली स्कूल एवं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड शुक्रवार सांबादिक मानक सूचना दे कहिसेंति। खबर नंबर 4 41 संग्रामी ओडिया बरपुत्र को प्रतिमूर्ति उन्मोचन कले मुख्यमंत्री। रेल विभाग बड़ निष्पत्ति। तत्काल टिकट बुकिंग ई आधार बाध्यतामूलक। किछि समय धरी आईआरसीटीसी रे बहुसंख्यक अभियोग पाउथिला। यात्री माने अभियोग करुथिले जे सेमाने मोबाइल ऐप किंबा वेबसाइट रु तत्काल टिकट बुकिंग करि पारु नाहांती। तेबे तत्काल टिकट ठकई को रोकिया पई भारतीय रेलबाई एक बड़ निष्पत्ति नेछि। भारतीय रेलबाई तत्काल टिकट बुकिंग ई आधार को बाध्यतामूलक करने को निष्पत्ति नेछि। एही नियम अनुसार यात्री मानक तत्काल टिकट बुकिंग करिया पई ई आधार व्यवहार करने को पड़िबो, जहाँ डिजिटल रूप में आधार कार्ड सत्यता जांच करे। यह द्वारा टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक फलप्रद एवं सुरक्षित करा जिवो बोली कहिसेंति रेल विभाग। खबर नंबर 5 आरबीआई को मिलिला मंजूरी। एणिकी फ्लिपकार्ट देव ऋण बांटिब ई कमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एथिपाई मंजूरी प्रदान करिछि। अर्थात आरबीआई पक्षर फ्लिपकार्ट को अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्रदान करिछि। एहा फଳରେ फ्लिपकार्ट निज ई कमर्स प्लाटफर्म रे सीधा सड़क ऋण देई परिबो। फ्लिपकार्ट कंपनी पूर्वर निज ई कमर्स साइट रे तृतीय पक्ष आर्थिक अनुष्ठान जरिए बायोना पे लेटर एवं ईएमआई भली सुविधा जोगाई देउथिला। एबे एनबीएफसी लाइसेंस सहित कंपनी बिना कौनसी तृतीय पक्ष आर्थिक अनुष्ठान उपरे निर्भर न करी निजे स्वाधीन भावे ऋण देबार सुविधा प्रदान करिबो। खबर नंबर 6 दला चकटार 11 मृतकों 10 लक्षर सहायता घोषणा कला आरसीबी। दला चकटार 11 मृतकों 10 लक्षर सहायता घोषणा। मृतकों परिवार को सहायता घोषणा कला आरसीबी टीम। आहत को सहायता आरसीबी केयर्स पांठी मध्य सृष्टि। गतकाली बेंगालुरु रे दला चकटार 11 जनक मृत्यु होइतिला। उल्लेखयोग्य जे आहतों अवस्था गुरुतर रही मृत्यु संख्या बढ़िबा आशंका करा जाउची। स्टाडियम बाहर एभली अघटन नै तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाइतिला एवं पुलिस बाहिनीर व्यापक प्रयास पर स्थिति नियंत्रण को आसीतिला। गोटिए पर स्टाडियम बाहर एभली दुखद घटनार 11 जनक जीवन चली जाइतिबा बेले अन्यपटे स्टाडियम भितर उत्सव चलिथिबा देखिबाकू मिलितिला। एहाकू नै विभिन्न महल कांग्रेस नेतृत्वाधीन राज्य सरकार को कड़ा समालोचना करिसेंति। खबर नंबर 7 स्नान पूर्णिमा रे हेबो कड़ाकड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मुतयन हेबे 70 प्लाटून फोर्स। स्नान पूर्णिमा और रथयात्रा नै सुरक्षा बैठक आज बसिथिला। केन्द्रांचल आईजी अध्यक्षतार बसिथिला सुरक्षा बैठक। स्नान पूर्णिमा पई पूरी जगिबे 70 प्लाटून फोर्स। 4 एससी कमांडेंटक सह 450 अधिकारी रहिबे।
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଫୋକସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ 11 କିମ୍ବା 12 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ନେଇ ପିଏମ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 12 ତାରିଖକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂରିଛି ବର୍ଷେ। ଏନେଇ ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେବ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 11ରୁ 13 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଖବର ନମ୍ବର 9 ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ଆଇନଗତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଗଠନ କରିପାରିବେ। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଦମ୍ପତିମାନେ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏହି ରାୟ ଏକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପିଟିସନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଜାଣନ୍ତି କି ଜାତି ଜନଗଣନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ବଦଳିଯିବ, କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ବିରୋଧରେ କରାଯିବ। ଭାରତର ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଜାତି ଓ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତୁଷାରପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲଦାଖ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଜନଗଣନା 2026 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓ ପ୍ରାୟ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଠିକଣା, ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି, ଜାତି ଇତ୍ୟାଦି ଥିବ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ କାରଣରେ 2021ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଗଣନା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ 2011 ପରେ 16 ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତରେ ଏହି ନୂତନ ଜନଗଣନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଜନଗଣନା ସେନ୍ସସ୍ ଆକ୍ଟ 1948 ଓ ରୁଲ୍ସ 1990 ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ଜାତି ଜନଗଣନା ପଛୁଆ ଓ ଅତି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂତନ ନୀତି ଓ ସହାୟତା ଯୋଜନା ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦିଓ ବିରୋଧୀମାନେ ଏହାକୁ ଜାତିଭେଦ ବଢ଼ାଇବା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଭୟ ଦେଖାଇ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହି ଜନଗଣନା ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 11 ବିପଦ ଡାକୁଛି କୋଭିଡ୍ର 4 ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ର କହିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂତାଣୁ କୋଭିଡ୍-19 ପୁଣି କଡ଼ ଲେଉଟାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଓ ଜରୁରୀ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଓ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ଚାପରେ ଚେପା ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ। ବିବାଦ ଘେରରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ନିୟମ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ଅନୁରୋଧ ଚାପରେ ଅତିଷ୍ଠ ବିରୋଧୀ। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ବିଜେଡି ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବିରୋଧୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ବିଜେଡି ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବି ବଦଳି ନିୟମ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ତେବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାସନାଲାଇଜେସନ ଆଧାରରେ ହେଉ ବଦଳି ସୁପାରିଶ। ଖବର ନମ୍ବର 13 ଓଡ଼ିଶାର ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା ବିଶ୍ୱପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସରେ ଜିତିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ। ଓଡ଼ିଶାର ସୁଚିତ୍ରା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସରେ ମହିଳା ସଟପୁଟ F54/F55 ବର୍ଗରେ 5.43 ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହିତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁଚିତ୍ରା ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସରେ ମହିଳା ଜାଭେଲିନ୍ F54 ବର୍ଗରେ 17.98 ମିଟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସରେ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସାମରିକ ଗୁପ୍ତଚର HURର ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ରୁଷ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ୟୁକ୍ରେନ ଆଡ଼କୁ 500ରୁ ଅଧିକ ଦୂରଗାମୀ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ରୁଷ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏବଂ ନୂତନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଗେରାନ୍ ନାମକ ପ୍ରାୟ 70ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 21ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଷ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏହାର ଡ୍ରୋନ୍ କାରଖାନାର ଗତ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ପ୍ରତିଦିନ 65ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୂରଗାମୀ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁକ୍ରେନର ସହର ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 15 ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ରକ୍କୁ ପଛରୁ ପିଟିଲା ବସ୍, ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ମୃତ ଓ 7 ଗୁରୁତର।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେକସରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରବାହାଲ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକକୁ ପଛରୁ ପିଟିଲା ବସ୍, ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ମୃତ ଓ 7 ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ NH 26ରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉମରକୋଟ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଛକରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16। 5 ଦିନ ବିତିଲାଣି ତଥାପି ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି। ବନ୍ୟାରେ ଗଲାଣି 19 ଜୀବନ। ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ଆସାମ। ବନ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସାମ ସରକାର। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 19 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟାରେ କେବଳ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପାଣି ପାଇଁ ସଙ୍କଟରେ ପ୍ରାଣ। ଯେବେ ପାଣି ପାଇଁ ଆସେ ପ୍ରଳୟ, ସେବେ ଜଳର ତାଣ୍ଡବରେ ଜୀବନ ହୁଏ ବନ୍ଦୀ। ଏମିତି ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆସାମର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ଜଳରେ ଘରଦ୍ୱାର, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17। ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଲା ସୁନାଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଏହି ସଙ୍କଟ ବେଳେ ସୁନା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନିବେଶ ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନିବେଶକ। ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାକୁ ଏକ ଶୁଭ ଧାତୁ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅହେତୁକ ସୁନା ଦର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ସୁନା ଆଭୂଷଣ। ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 99,600 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 91,300 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବା ଫାଇନାଲ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା EKYC ନ କଲେ କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। 95% EKYC ସରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏହା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 15 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ସରିଯିବ EKYC ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 95% ହିତାଧିକାରୀ EKYC ଅପଡେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ EKYC କରୁନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 19। ଆଜି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ ସବୁ ଛୁଟି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 6 ଜୁନରେ ସ୍କୁଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା AI ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଖବରକୁ ଭ୍ରମଣା କହି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20। PM କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ କେବେ? ତାଲିକାରେ ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନାମ। ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳନ୍ତି। 3ଟି 2,000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତିରେ ଆସିଥାଏ। 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିବା ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେଣୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରେ। ସରକାର DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରାଶି ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାନ୍ତି। ଯୋଜନା ଲାଭ କେବଳ ସେହି ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଥାଏ। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇନଥିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।